أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129. اے ہمارے مالک، انہی میں ایک رسول انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت وزڈم کی تعلیم دے، وزڈم سکھائے، اور ان کو پاک صاف کرے. بے شک آپ سب پر غالب ہیں اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. Our Lord send among them a messenger from themselves who will recite to them your verses, teach them the book and the wisdom, and purify them. Indeed, you are the exalted in might, the wise. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سورہ بقرہ کے شروع کے آیتیں جو ہے، ان میں آخری دعا ہے، اور آپ دیکھیے کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے یہ آیت. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، سیم یہی ورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اس کو ریپیٹ کیا ہے قرآن میں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. اس آیت میں، اس دعا میں جو انہوں نے اللہ سے مانگا ہے وہ کیا ہے؟ ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو، اور اس کا پہلا کام، پہلا جاب کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے. گویا کہ رسول کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول کی جو پہلی سنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت. تو اور جب وہ کوئی شخص وہ آیتیں سن کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تب دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے یعلمہم الکتاب. اب اس کو سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سکھانا نہیں ہے. سکھانا ہوتا ہے کہ انسان کو آ کے بیٹھے، کچھ جاننا چاہے، کچھ سیکھنا چاہے، تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے سکھانے کا. تو وہ کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے. حکمت کیا ہے؟ کتاب سے مراد تو یہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب. اور حکمت کا مطلب بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی کتاب ہی ہے. سوچئے کہ اللہ سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ وزڈم کس کے پاس ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ وزڈم کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان وہ چیز سیکھے، وہ کام کرے جو اس کے نفع کی ہو، اور ان چیزوں سے بچے جو اس کے نقصان کی ہو. یہی حکمت ہے. تو اللہ سے زیادہ حکمت اور وزڈم اور کون سکھا سکتا ہے؟ اور اس کی دوسری تفسیر سنت ہے کہ کتاب سکھائے اور سنت سکھائے. اور آخری چیز یہ ہے، چوتھی چیز وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرے، ان کو
शिरक से पाक करे, कुफ्र से पाक करे, निफाक से पाक करे, बुरे अखलाक से पाक करे। तो गोया कि हमारे लिए इसमें जो सबक है वो क्या है, इस आयत से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम बोलते हैं ना सोसाइटी में ये चल रहा है, नौजवान बिगड़ रहे हैं, लड़कियां ख़राब हो रही हैं, औरतें बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, ये सब बोलते हैं ना हम। इन सब का इलाज क्या है, सबका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी वो जादुई छड़ी है जिससे ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये किताब है, अल्लाह की किताब। अगर ये जुमला याद रखना है कि अगर इस किताब को छोड़ करके कोई किसी को सुधारना चाहता है किसी और ज़रिए से, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ना औलाद सुधरेगी, ना बीवी सुधरेगी, ना पड़ोसी सुधरेंगे, ना सोसाइटी सुधरेगी। और यही वजह है कि आप देखिए आज ये बोलते हैं ना नॉलेज का ज़माना है, ये बोलते हैं ना एज ऑफ नॉलेज, लेकिन उसके साथ साथ तबाही और बर्बादी आज के दौर में जितनी है, जितनी खुदगर्जी आज है, जितना गरीबों को आज दबाया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि इस किताब से दुनिया दूर होती जा रही। तो हमारे लिए मेन सबक यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पाक हो जाएं, अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले क़यामत के दिन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये किताब पढ़ना पड़ेगा, इसका इल्म सीखना पड़ेगा, इसकी हिकमत सीखनी पड़ेगी और इससे अपने आप को पाक करना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि हमारी बीवी सुधरे, बच्चे सुधरे, हमारी सोसाइटी सुधरे, तो रसूल ने जिस तरीके से सुधारा और सही किया वही तरीक़ा है, दूसरा कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। और लास्ट में फरमाया इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप सबसे पावरफुल हैं। यानी आप चाहें तो मेरी दुआ कबूल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। और हकीम है, मैं जो दुआ कर रहा हूँ उसमें मेरी कौन सी दुआ सही है, कौन सी गलत है, कौन कबूल होनी चाहिए, कौन रिजेक्ट होना चाहिए, ये आप जानते हैं। इसलिए जिसे चाहें आप कबूल कर लीजिए, जिसे चाहें आप छोड़ दीजिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी ये दुआ कबूल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और ये किताब भी भेजी। अब दोनों हमारे पास है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे और हमारी नस्ल से नहीं सुधरी, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस किताब को अप्रिशिएट नहीं किया और रसूल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किताब के ज़रिए अपने आप को भी पाक साफ़ करने और अपने बच्चों और फैमिली और सोसाइटी को भी प्यूरिफाई करने की तौफीक नसीब फरमाए।